कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुणीता। कर कृपा मोहे नाम देहो। नानक दर सरिता। सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला नौवां। जाग लिहो रे मना जाग लिहो। कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही सो ही संग न होया। रहाउ। मात पिता सुत बंद जन हित जास्यों की न। जियो छूटियो जब देह ते डार अगन में दीना। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै सब सुपन समानो। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै सब सुपन समानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, 9 ਸ਼ਬਦ ਗੋੜੀ ਰਾਗ ਦੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਗੜੇ ਰਾਗ ਦਾ, 12 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਠ ਰਾਗ ਦੇ, 4 ਸ਼ਬਦ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ, 3 ਸ਼ਬਦ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਤੇ 1 ਸ਼ਬਦ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜਾਗ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2 ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਤ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਜਾਗ ਲੈ। ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਜਾਗ ਲੈ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਗਾਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਕੇ।
सोया का अर्थ है सुता पिया। और कि क्यों गाफल होके बेफिक्र होके सुता पिया, तेन कोई फिक्र नहीं। सतगुरु इस तरह कह रहे ने, मना तेनों कोई फिक्र नहीं, तू गाफल होके क्यों सुता होया। तेनों थोड़ी बहुत फिक्र तो होनी चाहिए है। जिवें कई बार तुसीं वेखो ना, एक प्यो अपने बच्चों नूं डांट के कहंदा तेनों कोई फिक्र नहीं, तू कोई काम नहीं करता, तू कोई पढ़ाई नहीं करता, तेनों अपने जीवन की कोई थोड़ी बहुत फिक्र है कि नहीं है। इस तरह गुरु साहब मन नाल गल्लां कर रहे हैं भी तेनों थोड़ी बहुत फिक्र है। कभी अपने वल भी वेख लिया कर, अपने जीवन वल भी वेख लिया कर। तू संसार दे विच आके, इस शरीर दे नाल आके तू काम चंगा की कीता है। तू तो गाफल होके अपनी जिंदगी बतीत कर रहा है। और याद रखना, मन दे गाफल होने का एक बड़ा कारण है कि इन्हूं को भुलेखा है कि मेरे कोल तन है, मेरे कोल शरीर है। इस करके कई बारी ये मन शरीर दे वासनावां दे विच एडा मस्त हो जाता है कि इन्हूं अपना रस्ता ही भुल जाता है। सतगुरु ये भी गल सानू समझा रहे ने, कहने लगे गल मना याद रखें, जदों तू आया सी ना संसार दे विच, इस शरीर दे नाल आया सी, इस शरीर तेरे नाल ही उपजया सी, पर जान वेले ऐसा नहीं होएगा। जान वेले ऐसा नहीं होना। भावें तू आया सी तो उस वेले शरीर तैनू मिलिया सी, शरीर तेरे नाल सी, पर जो तू वापस जाना ना, उस वेले तेरे नाल शरीर नहीं होएगा। क्योंकि मन बहुता गुमान ही शरीर का करता, सच जानना। शरीर का मन जेड़ा बहुता मान शरीर का करता। इस करके गुरु महाराज कहन लगे, जो तन उपजियो संग ही सो भी संग ना होया। जेड़ा तन तेरे नाल उपजया सी है मना, अंत वो भी तेरे नाल नहीं होना। ना किसी देर तक होया, ना किसी दे नाल होना। क्यों? जदों उपजया सी तन नाल सी, तो जान वेले क्यों नहीं? क्योंकि असल दे अंदर शरीर की जो मंजिल है वो परमात्मा का घर नहीं, सगों शरीर की मंजिल जिहड़ी है ना वो शमशान घाट है। शरीर की जो मंजिल है वो पंज तत्तां तो बनया ते पंज तत्तां च मिलना है। शरीर पंज तत्तां तो बनया है, पंज तत्तां दे विच मिलना है। इस करके शरीर की मंजिल कदी भी रब दा घर नहीं हो सकती। जदों ये शरीर टुटेगा ना, ते सतगुरु आखणगे, पवन मैं पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कौन टेक। महाराज कहंदे ये तां पानी दे विच पानी समा गया, वो जिहड़ी एनर्जी सी एनर्जी विच चली गई। पवन में पवन समाया, हवा दे विच हवा समा गई, मिट्टी मिट्टी विच जाके समा गई। पंज तत्त भाव की उन्हां पंज तत्तां विच जाके लीन हो गए। इस तन की इतनी ही औकात है, इस तरह कह लवां कि ये पंज तत्तां तो बने, अंत पंज तत्तां विच मिलना है। इस तन का साथ मन दे नाल इतना है कि इत्थे जिउंदियां जी ये मन दे नाल तन है, पर मरण तो बाद मन कला रह जाएगा, तन केवल शमशान भूमि तक जाएगा। फिर तो यही करना चाहिए भी चार बंदे इकट्ठे होण, मोढे ते रखण ते बंदे नूं शमशान घाट ते पहुंचा देण, उस तो अगे होर कुछ नहीं। महाराज कहंदे तू इस गल नूं समझ, जाग लै, क्यों गाफल होया पिया, बेफिक्र क्यों है? भी जदों तन तो तू वखरा होएगा, तन तेरा इस संसार दे विच रह जाएगा, उस वेले तैनूं कल्ला ही सफर करना पैना है। मना तेरे कोलों हिसाब किताब होना है, किसी होर कोलों नहीं पूछा जाना, क्योंकि तन कोलों ते पूछा नहीं जाना, तन ते मिट्टी हो जाना। जो भी उत्थे हिसाब किताब होना, लेना देना जिहड़ी गलबात है वो सब तेरे नाल है। क्यों? महाराज कहने, नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही। मेरी सही सिक्ख्या नूं सुन लै। लेखा रब मंगे सिया, बैठा कड़ बई। मना तेरे कोलों लेखा पूछा जाना है, वही कड़ लैनी। परमात्मा ने हिसाब किताब करना तेरे नाल, शरीर नाल नहीं होना, याद रखना।
ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ, ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਦੇਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਤਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਪਾਓ, ਜੋਤ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੰਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਉਸ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। बड़े स्पष्ट बचन ने भगत त्रिलोचन जी दे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सरप जोन बलबल उतरै। अरी भाई गोविंद नाम मत विसरै, तेनू रब दा नाम ना भुले। अरी भाई गोविंद नाम मत विसरै, अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सूर जोन बलबल उतरै। अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै वेसवा जोन बलबल उतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै मंदिर पाओ घर, अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै। ते महाराज कहंदे प्रेत जोन बलबल उतरै। तेरे हथ विच है किहड़ी जून च जाना चाहुंदा। मैं कहना गुरमत तो वधिया व्याख्या संसार दे विच इस जीवन दी किते लभणी नहीं प्यारे। कोई कहता सी तू खोते दी जून च जाएगा, कोई कहता तू जो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। मार कहते अपने आप पर चुल करके किथे जाएगा। पंडित ने पुछण दी लोड़ नहीं, तू किथे जाएगा, तेनू लोड़ नहीं। तू आप वेख तू जाना किथे है, जिथे तेरा मन है उत्थे तू जाएगा। जे मन माया विच है तो सप विच दी जून जाएगा, जे मन स्त्री विच है तो वेसवा जून जाएगा, जे मन बच्चों विच है तो फिर देख ले तू भी फिर जो तेरा की बनना सूर की जोन मिलनी है। क्योंकि एक सूरी दे 27 ते 30 बच्चे होंगे एक बारी च। भी बच्चे बच्चे करता सी ना, ते हुण पाल ला जितने पाल ले, खा गंदगी ते बच्चे पाल। और बड़ी वड्डी व्याख्या गुरबाणी ने करके साडे समक्ष रखी है। ते जिहड़ा बंदा पूरी जिंदगी हाय मेरा घर हाय मेरा घर, ते मर कहते अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै प्रेत जोन बलबल उतरै। कई कहते जी प्रेत हुंदे है भूत हुंदे हैगे, वो गुरबाणी नूं पढ़ लो सतगुरु जी की कह रहे हैं।
ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੇਚ ਗਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਭੂਤ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ? ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਬਕ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਰਤੂਤਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਸਨਬੰਦੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰਾ, ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਨ ਕੁੱਤਾ, ਸਿਆਲ ਗਿੱਦੜ, ਖਰਾ ਖੋਤਾ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਨਬੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਨੇ, ਗਧਾ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ, ਸਵਾਨ, ਸਿਆਲ, ਗਿੱਦੜ। ਮਸਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਟੁੱਕ ਪਾਓ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਟੁੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਛ ਲਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾ ਖੋਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਤਾ ਬੰਦਾ, ਖੋਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਖੋਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਾ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਭਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।
नहीं उत्थे एंट्री इस तरह की। उत्थे एंट्री है मन की, ते मन जिद्दां दे कर्म करेगा उदां दी जून। मन कोई मुक्त भी हो जाता, कहने लगे हाँ। महाराज कहते अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। वदत लोचन ते नर मुक्ता, पतंबर वाके हृदय वसै। वो मुक्त भी हो जाता जिहड़ा कि परमात्मा नूं सिमरदा, वो मुक्त भी हो जाता है। हुण ये सारियां जूनां दा जिक्र कर दिता सतगुरु ने। इस तो बाद भी किते सानूं पुछण दी लोड़ पैगी, पंडित जी हुण हत्थ देख के दसो मैं अगली किहड़ी जून च जाना, लोड़ पैगी किते? महाराज कहंदे अपने कर्मां नूं वेख लै भाई, फिर आइडिया लगा ले भी मैं कित्थे जाना, नहीं तो अपने कर्म सुधार लै। दो ही गल्लां ने गुरु साहब जी कोल, जां तां कर्म सुधार लै। देखो गुरु साहब जी ने जो औरंगजेब नूं चिट्ठी लिखी ना, तो दो गल्लां लिखियां बड़े कमाल दियां। महाराज कहंदे ना तुरा नाम औरंगजेब, औरंगजेब ना हरगिज फरे, तेरा नाम औरंगजेब नहीं होना चाहिए। औरंगजेब का अर्थ है तखत की शोभा ਵਧਾਉਣ वाला, जेब का अर्थ है सोहरा, औरंग का अर्थ होंदा तखत। तो तखत की शोभा ਵਧਾਉਣ के योग नहीं। एक काम कर लै, ਜਾਂ नाम बदल लै ਜਾਂ ਕੰਮ बदल लै। दो ही गल्लां कहियां सतगुरु ने, बई ਜਾਂ ਤਾਂ जिद्दां दे कर्म करना ये छੱਡ दे, ਜਾਂ अपना नाम को चेंज करके होर रख लै, तेरे नूं नहीं शोभा दिंदा। जफरनामे च चिट्ठी च लिखिया सतगुरु ने। इस करके गुरु साहब कहने एक गल याद रखी, मना जाग लै, क्योंकि तन ने छुट जाना है। ये तन तेरे नाल नहीं जाएगा, ये तन तेरे संग नहीं होएगा। हुण तेरे नाल तन है, तू तन विच रह के नाम जप सकता है। मना कला हो गया फिर नहीं जप सकता, कला हो गया तो फिर थोड़ी जप सकेगा। इस करके आखिर ने जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहाँ का फल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होया। रहाओ ये केंद्री भाव है। फिर मैं कहने मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना। मात माता, पिता, सुत का अर्थ है पुत्र, बंद का अर्थ होंदा रिश्तेदार, जन का अर्थ है सेवक। कहते ने जितने भी रिश्ते ने ना, हित जासो कीना, जिन्हां दे नाल तू हित पाओ, प्यार। जासो का अर्थ है जिन्हां नाल तू प्यार पा के बैठा है। एक गल याद रखी, जियो छूटियो जब देह ते, डार अगन में दीना। जदों तेरे शरीर विचों जिंद निकल जानी ना, इन्हां ने ही चक के तैनूं शमशान घाट लै जाना ते अग दे विच छड़ देना देना। इन्हां ने अज मैं शमशान घाट पढ़ रहा सी, ते उत्थे बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी सी। कहंदे पूरी जिंदगी कहंदे लग गई लोकां नूं मनांदे मनांदे, अपना समझते समझते, पर कहते अपने लोग बने नहीं। ते जिन्होंने अपना समझिया सी वही अज कहने मैनू जलाण वास्ते आ गए, साड़न वास्ते आ गए। कहते बड़ी हैरानी की गल है, जिन्होंने मैं अपना समझता रहा वो मैनू साड़न वास्ते इत्थे पहुंच गए। इत्थे भी सतगुरु कह रहे ने, जियो छूटियो जब देह ते, जदों देह विचों जिंद छुट जानी है ना, डार अगन में दीना, तेनों अग च पा देना है। जिन्होंने तू कहता सी मेरे हैं, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरे धीआं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, महाराज ऐसा क्यों? जिन्हां नाल एडा प्यार होवे वो फिर देह नूं, शरीर नूं अग च सिट देंदे ने। महाराज ऐसा क्यों कहने लगे? इस करके जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। इस गल दा कोई कारण है। महाराज कहते कि ये जिहड़ा व्यवहार है ना, जिउंदे जी सी, तू पुत्र सी जिउंदे जी, पिता सी जिउंदे जी, मरण तो बाद हुण कुछ नहीं रहा। मैं तो देखे कई लोग फट्टियां तक हटा देंगे, दरवाजों से लगी हुई जो गेट से होंगे ना, मूहरे माल नाम लिखे हुए, थोड़े दिन बाद जाओ तो बापू की फट्टी चेंज कर देंगे। वो लगी रहते, भला मानसा उन्हें कोठी तैयार की सी, कोई गल नहीं, फिर की होया जे 4 दिन तेरे बापू का नाम भी रह जाएगा, की फर्क पैंदा? पर बंदा कहना छੱਡो जी, पासे करो। ये असलीयत है, जीवत नूं तक व्यवहार है साडा। जिन्ना जोत निकल गई फिर कोई किसी का नहीं। इस करके मैं कहना जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। जगत नूं तुसीं चंगी तरह मारे कहने जान लवो, समझ लवो। इस गल नूं समझो कि जीवंदे जी तक व्यवहार है, श्वास निकले नहीं साडे व्यवहार सारे खत्म, फिर कोई रिश्ता नहीं साडा। पता की गल है, जदों कोई रोंदा है, खुरलाउंदा है, ये असल विच मोह हुंदा है, ये लालच हुंदा है, ये लालच हुंदा है, मोह हुंदा है। हुण कमा के कौन देगा?
ਹੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਮਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਰੋਮੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਕੋ ਮਰੈ ਨਾ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਥ। ਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਵੀ, ਪਤੀ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਵੀ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਚਲੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਰ 'ਚ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਲਗਾਓ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਲਗਾਓ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਤਨਾ ਘੱਟ ਲਗਾਓ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਜੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤਾ ਮੇਲ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਹਿ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ। ਤੇ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਤਿਆਗ ਦਈ ਤੋ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜੋ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਬੈਠਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ 1 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ, 20 ਰੁਪਇਆ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰੇ, ਹੈ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਕਰੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਵੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸੈਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਉਸੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝੋਰੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜੋ ਟਲ ਟੁਲ ਜੁਮਨ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੋਹਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਨੇੜਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜੋ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭੁ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜੋ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ICU ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਤਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ।